नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने चलित वर्ष 14 एप्रिल सोमवार दिन पड़िबाकु जाउछि पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति। एही दिन आपण एही 5टी जिनिस निश्चित खाई नियंतु। आपणकु माँ लक्ष्मींकर अशेष कृपा प्राप्ति हेब। आपणकर समस्त प्रकारर आर्थिक समस्या दूर होइजिब एवं विभिन्न दिगरु आपणकु धन लाभ हेब। सांग माने बैशाख मासरे जेबे सूर्य महाग्रह मेष राशि रे गोचर करिथांती सेही दिनकु आमे माने पणा संक्रांति भाबरे पालन करिथाउ। एहाकु मेष संक्रांति मध्य कहा जाए। सांग माने एही महाविषुव पणा संक्रांति दिन सूर्यदेवंकु अर्घ्य देवार प्रथा रहिछि। आमर हिंदू धर्म रे पणा संक्रांतिर बहुत अधिक महात्म्य रहिछि। धार्मिक मान्यता अनुसारे एही पवित्र पणा संक्रांति दिन जदि आपण पवित्र नदी रे स्नान करंती एवं एही दिन जदि आपण दान पुण्य करंती तो आपणकर अनेक गुड़िए पाप नष्ट होई जाइथाए एवं आपणकु अनेक पुण्यफल प्राप्ति होइथाए। एहा सहित आपणकर मनस्कामना मध्य पूर्ण होइथाए। पवित्र पणा संक्रांति दिन धन सुख समृद्धि सफलता प्राप्ति करिबा पाई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई अनेक प्रकारर उपायर पालन करिथांती। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एपरि एक उपाय विषय कहिबाकु जाउछि जेउ उपाय को आपणकु पणा संक्रांति दिन करिबा द्वारा आपणकु माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेब। जहा फलरे आपणकर मनस्कामना पूर्ति हेबा सहित आपणकर समस्त आर्थिक समस्या मध्य दूर होइजिब। आपणक गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि हेब। तेबे सांग माने पणा संक्रांति दिन आपणकु एही 5टी जिनिस निश्चित भाबरे खाई नेबार अछि। जहा फलरे पूरा वर्ष आपणक घरे धन धान्यर अभाव हेब नाही एवं आपणक गृहरे सुख शांति समृद्धि मध्य बनी रहिब। तो सांग माने महाविषुव पणा संक्रांति दिन दान धर्म पूजा पाठर बहुत अधिक महत्व रही थाए। एहा बहुत ही मंगलकारी एवं शुभ फलदायी होइथाए। एही शुभ दिन रे आरंभ करा जाइथिबा कौनसी भी कार्य कौनसी प्रकारर बाधा विघ्न आसी न थाए। एही दिन आपण जदि सुना चांदीर जिनिस किणंती तेबे एहा मध्य अत्यंत शुभप्रद होइथाए। एहा व्यतीत पणा संक्रांति दिन घर को झाड़ू आनिबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। एही दिन जदि आपण निज घर को प्रभु श्री गणेशंकर प्रतिमा किंबा फोटो किंबा मयूरपंख घर को आणंती तो एहा द्वारा मध्य आपणकु ईश्वरंकर कृपा प्राप्त होइथाए। एही दिन आपण माँ लक्ष्मींकर चरण पादुका मध्य निज घर को आनी पारिबे। एही दिन आपण माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई आपण माँ लक्ष्मी को पद्म फूल अर्पण करंतु, गुआ एवं गुजराती अर्पण करंतु। माँ लक्ष्मी को लाल रंगर चुनेरी अर्पण करंतु। एही पवित्र पणा संक्रांति दिन आपण निज गृहरे मिष्टान्न निश्चित भावरे प्रस्तुत करंतु एवं माँ लक्ष्मी को आपण ताहा अर्पण करंतु। आपण जदि चाहिबे तो चाउलर खीरी प्रस्तुत करी आपण माँ लक्ष्मी को अर्पण करि पारिबे। कारण चाउलर खीरी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तेबे आपण निज घरे चाउलर खीरी प्रस्तुत करी माँ लक्ष्मींको निकटरे भोग करंतु एवं भोग करि सारिबा परे ताहाकु घरर समस्त सदस्यंक सहित मिसी आपण सेवन करंतु। जदि आपण समस्त सदस्य मानक सहित मिसी एही खीरीर सेवन करंती तो एहा द्वारा आपणक गृहर सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा बढ़ी थाए, एकता बढ़ी थाए, गृहरे शांति श्रृंखला मध्य बढ़ी थाए। सांग माने
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିର ଖେଚୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ିର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଖେଚୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସହିତ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ, ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଦଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୁଣ। ଆପଣ ତ ଏମିତିରେ ଖେଚୁଡ଼ିରେ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୁଣର ସେବନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ
ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ ଆସିବାର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଲୁଣର ସେବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କନ୍ଦମୂଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ଦମୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ଦମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାଇ ନିଜର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଆନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରୀ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନଧାନ୍ୟରେ କମି ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଚଣା ଏବଂ ବେଲର ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁର ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସହିତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି କଥାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କେଶକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେଶ ମୁକୁଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କଳହଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏହି ଦିନ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯେହେତୁ ଏକ ଖୁସିର ପର୍ବ ଅଟେ ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଆପଣ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ହେଉ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟ କାଟିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣ ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦାନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇକି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏହାର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିକି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ହାତ ବଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ହିଁ ଆମର କାମରେ ଆସିଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ତ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଭିକାରୀ, କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କାହାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆପଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ମାନବିକତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଭୋଜନ କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ସବୁଜ ଚାରା ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ସବୁଜ ଚାରା ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଶାଳାକୁ 14ଟି ଗୁଡ଼ର ଖଣ୍ଡ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାରା ସହିତ ଏହି ଗୁଡ଼କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।